Tengo jitukufu mahuru ya bangu wa baba wa tizahat mazuki watu na wanashi watu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wakomori watukufu sena bahami kaundo mbinunga o ngarjimunga o munu mjini Paris Place Châtelet harimo kuja nitanganyike pamoja riharaye ezitangaza peu zijirio harimo nchi hatu urazaliwa Komoro. Kama kawaida simbwe mahafali yangu hautoa fatiha yendelee warikao walitelea ngobo haki juu ikao wadhulumlo lezi ya kifujari ebile au masiwani haizo hautahari simtamisheni haku iliendele panza mahajabani na baha ngarjo utowa nisomeze kulu Allah hukuna na mweja baada yabo rimuwe mahafali kwezi نرسمه يقول الله كل وجه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد اللهم ارحمنا بالقرآن آمين واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار الذي يرضيك عنا. اللهم اشفعنا بشفاعة القرآن. اللهم ارحمنا بحرمات القرآن. اللهم البسنا بخلعة القرآن. اللهم استرنا بسرعة القرآن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إننا ندعوك في هذا الشهر العظيم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا طفلا إلا ربيته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من واليت ولا يذل من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا. اللهم عافنا واحفظنا والطف بنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عجل فرجك علينا وعلى كافة المسلمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.
فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Kwezi watinaleta wakati kama kawaida gharamisao ya manifestation ya hatu ya Paris haubua ya makubali hele jimbo la taifa kwezi na problemu imeona sisi wanafilmu Kwezi chengwe karibu mtegele karibu mwe tripin kasivuke mtegele. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kwezi chengwe jitukufu yinu mara ya fukare rangu ya diaspora waona nao haina mfumbili hola Paris kwenda Marseille, Nice, Lyon, Le Mans, Strasbourg, l'île de la Réunion, Sénégal, Kenya, Ethiopia ya diaspora ya Komori watangani hao ili walawani hajiku ezi ya gozi shamvu ikao ichadelelwa ni Colonel Azali Asmani Mbaba Lukman wasaya wahum para nele janvila hahe hajikaza gozibi zetiuza mwisozini aizo kwezi rimparani bali haina wakati ramparani ngamjusa woze ngauza hayuti kufumja bali haukaya sindera hunde bahati rengeze mitori mpareni shanga aminio kaya embwana yinu ya hatu soti pia haizo si wandu ikao ngamronao haina wakati rejabanu arjoke mbwana yinu ya hatu dasinanyi karna uzira humparani insha Allah yale mane ikao wandu ikao amba ukaya ikabili mwanzo watu wandu warenge pose karja juwa renge pose haukamjua ukaya e dictature ke jarenga pose komodi zichanga zinjiza jiri zetiuza mwisozinu ngamzijuwao yongeri ikao jitihadi ya ukaya hamasikitifu ngebidiwe mbwana yinu yendele kwezi haizo ngajubua ya mahafali hatu hawandisa zeno gwekao zijiri ya makati ya mwisho yanu rifanya makswada rijebanu rijeri mjolizonizo he namna sisi raziona ngamjo parazuki watu
Dr. Jimmy yajiabue mahafali yanu ili risahilishe ziudhuri za kibinadamu lilonizo likablishe limwambie yajiabue mahafali yanu. Karibu Dr. Jimmy ujiabue mahafali kwezi. Dr. Jimmy Azali lekomba inu gatoganya inshallah. Dr. Jimmy. Salam alaikum. Alaikum salam. Gamjoni kalisharahi gamjo kusome diskuru inu halua ya Shimanga haukaya inti diskuru bahi ya hatu shaino amanzo tena o wazungu no warabu wajue ehele nsi ya hatu liwaba shezingiri shilone nsi ya hatu chenele yao na Rais Azali Baba Lukman mimi tijohanza mtido mpara gozibi alsahindi kama mba gozibi abongari msikini yao na ilaile maana ya jikaza gozibi iliri do hamba gozibi msikini ketu lazima ndo msikini yendo oi aswa kati usikiniwa ntinde ko lazima isikiniwa halafu mwandiso disco rangu kwa tuto chers amis, résistantes et résistants, permettez-moi avant de commencer mon propos de vous inviter à prier et à rendre hommage à nos proches qui viennent de nous quitter. Notre père Feu Alim Roujaï et notre mère, la mère de Jafar, ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont rejoint notre Seigneur. Qu'ils reposent tous en paix. Si certains d'entre nous avaient encore des doutes sur la vraie nature de Baba Lukman, ce qui s'est passé vendredi il y a 10 jours à Itsanda est une preuve de plus sur l'inhumanité de ce dernier. Et dire que certains continuent à l'appeler imam. Le Mufti de la République, le ministre de la Justice, le procureur de la République, pour ne vous parler que d'eux, semblent n'avoir fait qu'applaudir la sclérérate et criminelle décision de l'imam suprême d'interdire des enfants musulmans d'aller enterrer leur mère. L'ignominie prend des proportions incroyables dans notre cher et pauvre pays. Baba Lukman n'avance plus masqué. Il montre son vrai visage de monstre assoiffé de vengeance. Et de quelle vengeance? Nous ne sommes pas des psychologues, mais ce qui est certain, c'est que cet homme, si on peut continuer à lui reconnaître cette qualité, eh bien, cet homme ne poursuit comme but ultime de sa vie que la destruction totale de notre pays. L'extermination de notre civilisation, nos valeurs, nos coutumes et la mise à mort de la République. Chers amis, pendant que le pouvoir immonde et barbare nous interdit d'enterrer nos chers enfants, il continue avec sa hache destructrice de saigner le pays et d'enterrer la République ainsi que tous les principes fondamentaux de la démocratie. Vous l'avez vu brandir cette hache comme un bon diable. Cette hache lui sert beaucoup plus pour couper l'arbre de la nation comorienne, envie de la diviser branche par branche. Après le Handa qu'il méprise et dont les pauvres défenseurs, nageant en plein dans une division insolite, sont réduits à avaler ses crachats. Il s'en est pris au corps religieux. Pour preuve, l'interdiction faite aux fidèles d'accomplir le Taraweha, qui n'est que facultatif selon les rites suivants de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. La chasse faite aux chiites caractérise cette discolocation de notre nation. Il est en train de dépecer notre nation, morceau par morceau, en se servant de la plus haute autorité religieuse. Il est en train de dépecer notre nation morceau par morceau en se servant de la plus haute autorité religieuse, laquelle déverse des versets à la gloire du dictateur, comme un vulgaire griot de Bokassa. Et bien sûr, en insultant les fonctions d'imam, d'ouléma, grand cadi et j'en passe.
Aujourd'hui encore, c'est le ministre de l'Intérieur, Kiki, dépourvu de tout fondement légal pour réglementer les pratiques religieuses, qui est chargé d'exécuter cette sale besogne de démolition. Pour rappel, la loi d'harmonisation des pratiques religieuses a été abolie par la défunte Cour constitutionnelle. Il lui fallut légiférer avant de prendre une telle décision. Il s'en est pris également au corps des magistrats, dont la toge souillée par l'argent sale traîne dans la boue de l'immoralité et de la honte. Il s'en prend en ce moment à la société civile. Des marionnettes sont en train d'apparaître avec des stylos et des chapeaux et s'improvisent en porte-parole pendant que les vrais syndicats n'ont plus droit au chapitre. Il s'en prendra très prochainement à la jeunesse et surtout vous aux étudiants en fracassant leurs espoirs, en sabotant leurs efforts et en réduisant leur volonté jusqu'à les rendre muets. L'imam de la fitna et de la haine ne s'arrêtera que lorsque la division régnera entre nos îles, nos villages, nos familles et nos cœurs. C'est sa mission, son vrai projet, c'est le seul rêve satanique le plus cher. Mais permettez-moi encore une fois de vous dire que ce qui me chagrine le plus, c'est le silence complice, pour ne pas dire soutien formel et sans équivoque, de la France à l'imam Al-Haj. La France, notre deuxième patrie, berceau de la République et des droits de l'homme, présente ses félicitations officielles par la voix de son président au bourreau de la démocratie, aux fossoyeurs de la République, dans notre pays. Les multiples et incessantes quotidiennes violations des droits humains, des principes de la démocratie et des valeurs de la République, les valent les lauréats tressés par l'Élysée. Notre perpétuité n'a d'égal que notre indignation. Chers amis, après avoir charcuté la Constitution de 2001, émanant des accords de Fomboni, en tuant la Cour constitutionnelle et en marchant sur les lois votées par l'Assemblée nationale, les députés ont saisi la communauté internationale, au premier chef notre partenaire séculaire, mais l'ambassadrice de France a fait la sourde oreille. Les députés ont été lâchement tabassés par les forces de l'ordre, humiliés, pourchassés et même poussés à l'exil. La France pas daigné lever le petit doigt. Un faux référendum boycotté par l'opposition et toutes les organisations de la société civile a accouché d'une constitution de la honte qui consacre la fin de la République et institutionnalise un régime dictatorial de notre temps, au relent monarchique, taillé sur mesure conformément au délire mégalomaniaque de l'imam Al-Haj. Le taux de participation à cette mascarade n'avait pas atteint 8%. Oui, je dis bien 8%. Toutes les missions d'observation l'ont clairement souligné, mais cela n'a aucunement heurté la sensibilité de notre ambassadrice à Moroni. Et vive la France. Yom Shenkezo. Les dernières élections risibles rocambolesques du 24 mars dernier sont la cerise sur le gâteau du foutage de gueule. Le monde entier a vu comment elles se sont déroulées, ou plutôt comment elles n'ont pas pu se tenir dans le respect des règles démocratiques de régularité, de transparence et de liberté. Le monde entier a vu que ce sont les militaires qui étaient chargés de les sécuriser, qui se sont retrouvés à la manœuvre de cette grotesque fraude. Ce sont les militaires qui ont usé d'armes de guerre pour dispenser ceux qui refusaient cette ignominie, tuant plus d'une dizaine de jeunes et blessant plusieurs autres, et même les 12 autres candidats à cette présidentielle. Face à cette mascarade, l'Union européenne, l'Union africaine, la Commission de l'océan Indien, les États-Unis et toutes les démocraties européennes et même africaines n'ont pas reconnu ce scrutin. Seule l'Arabie Saoudite de Mohamed Ben Salman, appelé MBS, le tristement célèbre MBS, la Russie de Poutine, le Rwanda du président Kagame
ont accepté les résultats proclamés par les institutions en charge des élections et à la solde du pouvoir, et de tous les membres, même ceux de la Cour suprême, sont nommés par le dictateur et ne jurent que par lui. Tout le monde a crié au scandale. Or, toute honte bue, la France de Macron a osé applaudir et donner un bassin au Bokassa de l'océan Indien. Vive la France! Ou, quand on voit la Franc-Afrique en marche forcée à tous les sens de l'expression, trêve de plaisanterie, l'heure est grave, l'heure est très grave. Raison de plus pour continuer notre combat. Nous devons serrer les coudes, ne pas tomber dans les pièges de la division. Nous devons multiplier nos actions. Nous devons résister et nous battre jusqu'au bout. Jusqu'à la libération totale et complète de notre pays, la nation comorienne a trop souffert et ne mérite pas ce triste sort. La nation comorienne ne doit pas se fermer les yeux pendant que l'imam Bokassa est en train de vendre leur territoire à la mafia internationale. Nous ne comprenons pas que des patriotes se laissent facilement corrompre. Nous ne comprendrons jamais que la France des droits de l'homme, notre deuxième patrie, notre République française, soutienne ces dictatures barbares. Vive l'Union des Comores républicaine, démocratique et fraternelle. Merci. Azali, Emouvansi, Kwesi, Emergency. Ok. Kwesi, permettez-moi de parler un petit peu en français. Nous avons pas mal de participants, des manifestants parmi nous, qui demandent à chaque fois pourquoi les Comoriens ils sont là aujourd'hui. Tout simplement, on a un pays pris en otage par une oligarchie mafieuse, dictatoriale et qui bascule vers l'obscurantisme, qui ose même régler tout et réguler tout, même la vie privée des citoyens dans leur domicile privé. Honte à ce régime. Kwesi, ngareneo ne bana majihatu. Narjua ukaya harma ya diaspora au harma ya communauté ya shikomori hatu. Ngasina wananyasi kao ngwanzi haozio. Riundo tukufu wa ulahiki e mwananyasi Twahir Ndama ngamjum karibisa huru tribune. Woi de mwananyasi kao Twahiri Ndama kanga wibana. Ngamu wono mtengele huru tribune. Woi de mwananyasi kao Hanziha Yeshi washparao la tournante et tourmente. Tashinu Riwuru yashada hashinu Rijali mtaheba kalma yaonese bamweja yatupresente shosha hai haufumi yaonese zabarindini wana washkomori wasomea bonze haswatan harma zeti za Europa ikawa reje komori wahorana una difficulté ya ushinda waji adapte mwana ma tora hii kairu rengo mdogo kwezi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nisandisa mahadisi yangu hashi Komori shashinzwani aprentu ya Malta hailu hashi Faransa ile watu wengi walivani na to suveo waelewe message yetu. Zaandamisi shukuri ya watu wa organizeo manifestation zini maana nisfikiri ambazini deso jali yao wengi wa Komori waelewe zimbizi jiro hamwe itiatu stobia silo hamwe itiatu ile wajue zibadilie zishishinde watu wa wenazo wami wakati nasoma Faransa tansazi la reunion tishuko hamwe shwa sanzwani tifanyazi mahamili tifanyazi hamwe utendegazi ja tifanyazi hamwe daula maha ya parakumi basi zonaziishi hamwe itiatu tizirenge tumwamba sanga shio mana tongoziendao hamwe itiatu nsika mbena utajiri mwengi bestobia za siasa na za makadhi wale mabironi na maraia wa Komori nekatobia zo kazabatiliwa nsika ina upwangayo wakati na kwangi ya zitongozini saka juamba kutoka voti tangia shiosho
wakati shalawa na wao nisbatini si j'ai un message yangu shizungu wakati shalawa, c'est là où je me suis rendu compte que notre pays a carrément viré dans la dictature, dans la terreur. Parce que je n'arrivais pas à imaginer qu'un pays qui est le mien, un Comorien qui a pris le risque d'aller contribuer au développement, allait écrire un livre et que ce livre allait être bloqué par les autorités actuelles. Le livre est édité par Kalamou des Îles et est arrivé aux Comores depuis le 20 février. Le livre a été bloqué à la douane jusqu'à ce que la mascarade électorale se déroule. Bon, et puis, il décide de faire sortir le livre. Ce livre, c'est un témoignage des faits. J'ai relaté des faits, j'ai analysé les pratiques politiques et sociales et administratives de notre pays. Et je dis, si ces pratiques, on ne les change pas, le pays risque de rester dans le sous-développement. Aujourd'hui, le président Azali a trouvé un système déjà mafieux de corruption. Aujourd'hui, il incarne toute la mafia. Tous les gens qui ont contribué négativement au pays s'entourent autour de Azali et ils veulent montrer que tous ceux qui ont géré le pays ont mal géré. Non, non, il y a des gens aux Comores qui ont fait leur travail et qui ont agi correctement. Mon message à vous, la diaspora, il faut continuer ces manifestations. Il faut continuer ces manifestations parce que le jour que les Comoriens vont se rendre compte de ce qui se passe chez eux, toute la population va être debout. Et quand la population va être debout, le tyran, le diable va fuir. Moi, je crois fortement que Azali, il a peur des petits messieurs comme moi, il a peur des petits livres de 150 pages. Et ce livre n'était pas axé seulement sur Azali, mais c'est axé sur le système. Mais lui, aujourd'hui, il incarne ce système de mafia. Je vous laisse, mais quand vous allez voir le livre, j'ai parlé de tout son mandat de la tournante. En 2006 déjà, il avait refusé que la tournante aille en juin. Il n'a jamais mis en œuvre cette constitution 2002. Et aujourd'hui, il prend sa revanche. Il fait la terre. Lui, il n'aime pas déjà les Comores. Mais il a fait la terre d'Anjouan, son île où il va danser. Tous les Anjouanais, tous les Comoriens ne sont pas des vendus. Azali, stop, stop et stop. Vous ne pouvez pas remettre en cause un consensus national. Vous ne pouvez pas remettre en cause d'une manière latérale un consensus national. La tournante, qu'on le veuille ou non, pendant 15 ans, on a eu des élections, on a eu des présidents vivants, on avait arrêté le coup d'État. Aujourd'hui, vous êtes arrivés, vous faites beaucoup monter, vous voulez garder le pouvoir et vous pensez que nous, on est tous des vendus et on va vous laisser tranquille. On ne vous laissera pas tranquille et on va continuer à écrire. À tous ceux qui ont la possibilité d'écrire, il faut écrire et dénoncer ce qui se passe. Je dis à ceux qui soutiennent le président Azali et à ceux qui soutiennent le système mafieux, aujourd'hui on n'est pas en 95, on n'est pas en 99 où on avait voulu diviser les Comoriens. On n'est pas en 2002 où il y avait des candidats qui avaient abandonné le combat. On est en 2019. C'est nous les Comoriens qui pouvons changer notre pays. C'est nous qui pouvons changer notre pays. Donc, le président Azali ne pensait pas que nous allons fuir et que c'est vous qui allez fuir parce que la population, lorsqu'elle prendra conscience de ce que vous faites, elle sera debout et vous allez fuir. Je vous remercie. Azali! Azali! Monsieur Chilou, la chifa au 18 euros. Haina mbujo kamshitaha ili ajue musanif wa Hizana Zanzibar tournante et tourmente. Kwezi. Azali! Ya muvasi! Msaidie!
Montipia, et système. Vive la diaspora. Kwezi. Si vous avez dit Ukaya, Rangu, Ikomori ya Umbwa, Rangu, Yaka Ukoloni, Rangu, Yarenga Istiklal, Indépendance, Leo Handani, Risalito Hamwezi wa Kamili, et diaspora ya jimobilize uharaya ulaani yezi iliyoho maswani. Wa imma, eshatsonga kwa yezi, ngwarawe mandamano hindi, dokaundo angalia wondwe mandamano yanu, ngachendelo wao, ngahimini wao, ni wana ikao wazaliwa haruma nchi ya Faransa, ngadungu wao, ngashangiri wao, no wazaze wa Komoro, ngahimini wao, no wababa wa Komoro. Kwezi damto karibisa ya mwanamsho hatu Izlat wahe kolektifu iporo ufahari wa Komoro, ufahari wa masiwa ya jemanu ya onese ya shatonga o wana wanu wajangaje haruma ya komba sitwa yenu. Tafadhal Jensi wa Izlat Azali Salam alaikum. Alaikum salam. Kabastambo. Donc, chère mère, père, frères et sœurs qui est là, comme vous le voyez, nous sommes là. C'est un autre dimanche où on est mobilisés, un autre dimanche où on veut dénoncer ce qui se passe chez nous, un autre dimanche où on se sent concerné en fait par ce qui se passe de l'autre côté. Donc à la base, on m'avait demandé aujourd'hui d'être présente pour vous parler de la femme, mais en fait, la femme dans la manifestation actuelle, elle est présente déjà, je la vois. Déjà la femme, elle a été à l'initiation de ces manifestations à Paris. Donc, j'ai pas besoin de parler de la femme, elle sait où est sa place, elle sait la prendre quand elle est là. Par contre, j'aimerais bien parler de la jeunesse, que je me sens concernée en fait, cette jeunesse-là, dans laquelle j'appartiens, et pour laquelle j'aimerais bien l'avoir un peu plus présente dans nos manifestations. Parce que lorsqu'on regarde, on voit qu'il y en a encore beaucoup trop de nos mamans et de nos pères. Nos mamans et nos pères et nos mères nous ont supportés, nous ont emmenés où on est là aujourd'hui. Il est assez délicat de se rendre compte que le pays tombe en pleine dictature et qu'on ne voit pas la jeunesse comorienne. Nous sommes 60% de la population. 60%. Nous sommes plus de la moitié de la population. Elle est où la jeunesse? On ne peut pas encore une fois compter sur nos pères et nos mères pour soulever encore une fois le pays. Après qu'ils aient déjà tout sacrifié pour nous emmener là où on est aujourd'hui. Nous sommes, moi, la jeunesse qu'on est actuellement, avec des compétences inouïes. C'est peut-être le moment de les mettre au service de la nation. Il est temps qu'on utilise notre matière grise pour savoir relever ce pays. Il est temps qu'on arrête, qu'on fasse en sorte qu'on ne soit plus bafoué, que nos droits élémentaires ne soient plus bafoués. Il est temps d'arrêter de laisser nos pères et nos mères se battre seuls pour nous, en fait. Pour subvenir en fait à cet avenir qu'ils ont tant lutté pour nous donner. Ils voient cet avenir qu'ils ont tant lutté pour nous offrir, en train d'être arrachés. Et encore une fois, eux, ils sont là pour se battre pour cela. Pendant que nous, on se trouve plusieurs excuses pour ne peut-être pas s'engager. Je comprends qu'on n'a peut-être pas tous les éléments. C'est aux Comores, on peut chercher ces éléments, on peut les trouver, on peut se renseigner. Il est peut-être justement temps de se renseigner sur ce qui se passe chez nous, d'être conscient, d'être sensibilisé sur ce qui est en train de se passer chez nous. Il n'est pas normal de voir notre pays tomber en pleine dictature et de ne pas se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Notre matière grise est peut-être notre plus grande force. Tous jeunes, nous avons des compétences. Nous avons un réseau. Nous avons quelque chose à mettre sur la table en fait pour s'en sortir. Je ne sais pas, nous sommes peut-être juristes. Il est peut-être temps de commencer à regarder les lois, comprendre les lois de nos pays et de savoir en fait de quoi il est question. Il est peut-être temps de commencer à s'intéresser aux institutions, de savoir en fait de quoi il en ressort. Nous sommes peut-être communicants, aidons-nous à communiquer. En fait, rassemblons-nous, rassemblons nos forces, rassemblons nos compétences au service de ce pays qu'on chérit tant. Les Comores, ce ne sont pas que les cocotiers et les plages. C'est des humains, c'est un peuple qui est actuellement en train de souffrir, c'est un peuple bâillonné actuellement, un peuple que nous devons défendre en fait.
Donc rassemblons-nous, mettons nos compétences au service de ce combat. Donc juristes ou autres, cherchez-vous, rassemblez-vous, organisons-nous, communiquons. Ceux qui ont un réseau, j'ignore, peut-être que vous avez un réseau, vous cliquez plus rapidement que votre ombre en fait. Vous êtes un réseau rien qu'à votre niveau. Partagez l'information, dénonçons et trouvons ensemble un moyen de s'en sortir. Et je vais peut-être finir en disant que je sais que dans cette mobilisation, nous sommes mobilisés et qu'il y a des gens qui cherchent à en faire de cette mobilisation ce qu'il n'en est pas. Des gens qui, on le sait en fait, auraient peut-être voulu faire ce que de l'autre côté, une certaine personne que je n'ai pas envie de prononcer le nom, en train de faire subir au peuple comorien. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui devant nous alors qu'ils auraient aimé être de l'autre côté et faire subir au peuple comorien ce qu'ils sont en train de faire subir. Je parle des politiciens bien sûr et autres qui le soutiennent. On vous voit, on vous reconnaîtra. On est là aujourd'hui devant pour dénoncer ce qui se passe actuellement avec ce gouvernement autoproclamé. On sera là demain encore pour dénoncer ce que vous ferez avec pour le peuple en fait. Voire même, on peut faire mieux. On peut veiller ensemble à faire en sorte qu'on ait des institutions fortes en fait. Des institutions que personne ne va pouvoir bafouer. Faisons en sorte en fait de faire des institutions qui font en sorte qu'on ne pourra plus être dans cette même situation. Sentons-nous concernés parce que nous sommes concernés. Et que nous, tous que nous sommes ici, nous sommes des privilégiés, nous avons le pouvoir de pouvoir parler. J'aurais jamais cru que pouvoir parler aurait pu être un privilège. Et pourtant, de ce côté de la terre où nous sommes, de ce côté du continent, nous sommes des privilégiés. Donc, utilisons ne serait-ce que ce privilège-là de la parole. Parlons, dénonçons ce qui est en train de se passer. Merci. Merci, bravo. Merci beaucoup notre sœur Azlati. Azali Isla, marhaba. Kwezi garmi laone barnamaj wa imma hamanena mnamjuao non seulement Maba Lukman ya jikaza Gozibi ngudeo ya diaspora wa imma hasumpiza owandu msaidiao wadeo ya diaspora video zinji zifanywa huko Komoro gazitreteo ya diaspora de tous les noms lichungu walivitemna extreme tit wa he video ya mwiso ikao zenongo ya journalisti wa he serikali yazamba harumwe makalima yao kajajo fikiri ukaya mru mkomori hajo subuti yade wana ya hina mna hiyo watu yawe sibi watu wana sibi watu wana sibi wala Ulaya no wana sibi kanyi wandu waume na msinze pia mshevanu ambe iso mambao vanu taimu iso ulamungu chamsekesi humble safi boko winchi wa hani muhima kamsubo hani mishana ya buhulwa basi aibu hata argument iso nyinyi mambao usufa de machimu yelao usufa de machimu noa usufa de saula mlao sha ala alhakika ikambu habulia ni mathamana mlio Ulaya matendia se mouvement aibu contre Azali ne dictature ya Azali na mdoro fleshlands ngemo isamu isingana se micro bamwe kaurongoa ali mnusona mabaltwake bali banonga mzonfa haba esimu hosa oni shwasina mazarau ayengwa Ranzi le 24 mars Ranzi le 24 mars mambao voti za masakala ngamo mtore yoni bo akomori mlobo nseka mtore yoni ka ni mapese ni mapamsindanu Dr. Alsimedi kana mshangaza akaortesesha kwezi kajajo subuti litie makalima yao pia shamwishia rowanro ume rowanro washe rowahuro watiti ya mwananyasi woi ikao waimwengoni mwa wandu watulanziani iliwa deye ya diaspora iliwa dharau ya diaspora hauzisa ekai majirino aondi arifanya jausha eba yeye majirano aonda ya hakika akasanika ya isimani kwezi hamri leo ni barna majihati kwezi ya uno hamri hama kawaida vino no si usana wake diskuru ijorongolo haluhanda abongwe gamjo karibisha ye mwanama Isam Said Mohamed
uje hunu tribune nikaribishe ye mwanamsho watu Nadia Umadi. Nadia Umadi, pardon. Elle est là, Gevan. Mwana Yasif Isa mgojwanisa heluha ya Shifaransa ekatimizi mwanamsho watu Nadia yafanye heluha ya Shingereza mwana Yasif Fahari yaje afanye heluha ya Sharabu. Tafadhali Isa. Comoriens, Comoriennes, honorables assistants, l'heure est grave, l'heure est très grave. Ensemble, nous sommes conscients de la gravité de la situation qui s'abat actuellement sur le peuple comorien. Sachez que nos familles vivent des moments difficiles, une dictature féroce conduite par des hommes doués d'un mépris vis-à-vis de la liberté, de la justice, de la démocratie. Permettez, chers compatriotes, de saluer votre grande mobilisation, et cela depuis le 7 avril dernier. Cette date symbolise votre engagement et votre détermination à dire stop à la dictature aux Comores. Oui, elle figurera dans nos livres d'histoire de notre pays, car elle immortalise le jour où le peuple comorien a décidé, dans sa diversité, enjoanné, moélien, grand comorien, mahorais, de lancer le processus de lutte contre l'oppression et le système mafieux imposé au peuple comorien par le colonel Azali Soumani et ses sbires. En effet, depuis mai 2016, date à laquelle Azali Assoumani a instauré son régime de terreur, une dictature absolue dont les fondements sont basés sur le mépris total des institutions, l'instauration du clanisme et du népotisme. Sur ce constat, il n'est pas tolérable que les opposants journalistes et leaders politiques croupissent dans les prisons de Moroni sans aucun jugement. Nous disons que c'est tout le pays qui est devenu une prison à ciel ouvert. Nous disons que c'est tout le pays qui est devenu une prison à ciel ouvert. Puis, dans l'administration, la pression et le harcèlement pèsent sur les fonctionnaires qui ne reconnaissent pas dans ce régime autoritaire et qui ne se reconnaissent pas dans ce régime autoritaire et barbouza. Aïbou. Ces fonctionnaires sont menacés de licenciement au quotidien. Tout comme il n'est pas tolérable d'accepter des actes de mauvais traitement et torture dont sont victimes nos prisonniers, des prisonniers politiques, de nos familles, de nos amis, de militants, journalistes et de citoyens qui défendent les droits chez nous. Tout comme il n'est pas tolérable d'accepter les actes de mauvais traitement sur tous nos frères et sœurs, nos parents, mères et nos grands-parents. Pour rappel, nos frères et sœurs emprisonnés vivent des conditions déshumanisées, barbares. Pour faire leurs besoins, par exemple, hommes et femmes se succèdent au-dessus d'un seau, la honte, en guise de toilette. C'est inhumain, atteinte aux droits de l'homme. Mais comment dire de la domination des ressortissants d'une seule ville, du nom de Msoujé, la ville du dictateur, à la tête des sociétés d'État. Mais n'oublions pas, chers frères et sœurs, que nous, Comoriens de la diaspora, nous sommes victimes de ce régime mafieux depuis longtemps. Ce système politique n'a cessé de spolier nos droits civiques. Nous n'avons jamais eu le droit de voter ou d'être élus, nous, la diaspora. Nous sommes également écrasés par des taxes exorbitantes prélevées sur les billets de voyage et douanes, etc. Sachant que les transferts des fonds de la diaspora s'élèvent à 130 millions d'euros environ, soit plus que le double du budget national. Mesdames et messieurs, malheureusement tous les symptômes de la dictature sont réunis après les arrestations arbitraires, l'emprisonnement des délits d'opinion. Maintenant, nous assistons à l'ingérence de la foi avec l'interdiction signée par le ministre de l'Intérieur sur le nombre de raquettes du Salat Taraweh
Et puis les deux étrangers arrêtés à Moroni hier pour avoir prié chez un particulier. Ainsi, face à cette oppression quasi quotidienne, nous les Comoriens issus de la diaspora, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous avons décidé de nous battre, enrayer ce fléau. Nous n'avons qu'une seule arme, manifester, protester, accuser, dénoncer, sachant que cette arme est pacifique, citoyenne et patriotique. Ensemble, nous avons baptisé notre lutte, une lutte pour la justice et la liberté. Et c'est la plus belle marche vers la démocratie dans notre pays. Chères sœurs, chers frères, sachez que tous sommes déterminés à éliminer par l'arme citoyenne, l'arme pacifique, le dictateur sanguinaire qu'est ce monsieur Azali Assoumani. Car il doit avoir et il doit savoir que nous manifesterons autant qu'il faudra. Car pour libérer notre patrie, nous devons continuer à nous battre. Notre lutte doit s'inscrire dans notre imaginaire commun afin que nous ne puissions pas connaître une pareille situation à l'avenir. Mesdames et messieurs, nous sommes prêts et déterminés à mettre fin à cette dictature mafieuse hors des Comores. Ainsi, sachez que toutes les luttes méritent d'être menées, mais plus que jamais, celle qui conduit à toutes les libertés, à la justice et à la démocratie. Et les nobles méritent tous les sacrifices. Et c'est pour cette raison que nous devons rester mobilisés, unis et nous battre. Mesdames et messieurs, il est venu que nous construisons et que nous construisons dans l'égalité de toutes les îles, dans l'égalité de chacun, hommes, femmes, jeunes, et dans la mise en place d'une démocratie correcte. Merci beaucoup. Merci, bravo! Diaspora! Ouais, Gassibanu! Gassibanu! Gamniko et Madame Sohatuna Dia, il traduisait Harouna Shingereza. To Comorian people here and everywhere, to everyone around the world who will be able to hear that speech, I would like to express myself on behalf of our people actually treated as prisoners in our country. I would like to express myself to report dictatorship currently in place in our country, in our home country, Comoros. I would like to denounce this mafia regime led by Azali Assoumani. Opponents and journalists thrown in jail and tortured. State officials forced to stay silent in order to keep their job. An atmosphere of terror is currently ruling our country, and we have to put an end to it. We are the diaspora, and we are tired of watching this regime. Thank you. We are tired of watching this regime violate our rights. We are tired of not being able to exercise our civil rights. We cannot tolerate anymore to not being able to vote or to be elected. Because we know this is the way we will bring change in our country. We are tired of not being able to observe any progress of any kind in management policy of our country. And we are tired of being crushed by taxes collected through custom fees or through expensive tickets we are buying to go back in our country. We are the ones sending over 130 million to our country, and this is twice the national budget of our country. We are the one maintaining roads and infrastructure, and we are the one maintaining power grid in our country. This is our
country. Those islands are our island. We should be the one decided who can take charge of the executive power. Those are our country. And now Anzali Asmani wants to restrain our right to Asmani wants to restrain our right to exercise our religion. This is unacceptable and this has to stop. We will not tolerate anymore this regime, and we are ready to fight, and we will fight until we win. We will fight until we win, because this is our future. This is the future of our children, and this is the future of our country. And the future for Comoros is democracy. The future for Comoros is democracy. Assalamu alaikum. Thank you very much. Tiens ça aussi. حضرات السادة، نعم، أساتذتنا الفضلاء، نعم، آبائنا الكرام، أمهاتنا الفضلاء، أحييكم بتحية أهل الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. وها نحن كما وعدناكم لمرة السابعة اجتمعنا هنا في هذه الساحة المباركة، ساحة شاطلي، لننضد معا ضد الظلم والفتنة والقتل والسجن وتدمير حقوق الإنسان. أيا علمائنا الكرام، أنسيتم أننا في شهر الكرام، شهر المبارك، شهر رمضان المبارك؟ الحمد لله. هل أنتم مبسوطون أن يكون إخواننا في السجون ونحن في بيوتنا؟ كيف تظنون بإخواننا الذين قتلوا من قبل؟ زوجاتهم الآن مهمومين لأنهم يفكرون أزواجهم الذين قتلوا، وهذا من أيدي هذه النظام المجرم، النظام المنقلب للغزالي عثمان. حضرات السادة، كلنا نعرف أن جزر القمر هي دولة ذات استقلال والأمن والاستقرار والسلامة، لكن بالأسف الشديد منذ 2016 ميلادية بعد أن انتخب عثمان غزالي إلى المنصب فانقلب إلى جميع حقوق الإنسان وقتل وشرد وسجن إخواننا، لكن الله سبحانه وتعالى وينصرنا. الآن نحن موجودين في هذه الدولة فرنسا التي تعرف أن هي دولة حقوق الإنسان. كيف يسكت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يعلم أن عثمان غزالي دمر بلادنا وظلم إخواننا وسجن بعضهم، ولا يستطيع الآن أحدا أن يتكلم؟ ومن يستطيع أن يخرج في جزر القمر الآن يفرح جيدا كأنه كان في نار جهنم. سبحان الله. إذن هذه من علامات الظلم والطغاة الذين يحكمون جزر القمر الآن. وقد جاء لنا وزير الدفاع ما يسمى كيكي الذي يتكلم بلا علم
ويدخل في شريعة الإسلام بلا فهم. فمن هذه الأسباب نجد في أنفسنا في المتاهات والنزاع والفتنة والفساد. الآن أوجه هذه الكلمة إلى المملكة العربية السعودية التي تحكم تحت يد الأمير ما يسمى ابن سلمان. ابن سلمان الذي يعرف بمكره، يعرف بظلمه، ويعرف بفتنه. إنه دائما يسبب المشاكل خاصة في الشرق الأوسط. هو من الذين ساعدوا في تدمير مصر وتدمير سوريا وتدمير ليبيا ومعظم الدول، والآن جاءوا إلى جزر القمر لكي يدمر هذه الدولة. سبحان الله. إذن ننادي جميع المنظمات العالمية والأمم المتحدة والجامعة الدول العربية لكي ينظر ما يجري في جزر القمر، لأن في جزر القمر تمر مرحلة صعبة جدا، والمفروض هذه الزمن أو هذا الشهر المبارك نعيش في الفرح والسعادة، لكن بالأسف الشديد نعيش في الحزن. ولكن نسأل الله أن ينصرنا وأن ينتقم من الظالمين الذين يظلمون شعب جزر القمر، لأن دولتنا مستحقة خيرا من ذلك. إذن نشكركم لمرة أخرى بحضوركم، ونتمنى أن هذه الدول والمنظمات يتدخلوا فورا لينقذ جزر القمر، لأننا من لم نراه الآن لم نراه بعدما يأتي الاستقرار. لن أطول مع حضراتكم وأتمنى لكم التوفيق وأشكركم شكرا جزيلا لحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.